हाँ जी बेटे, नवा लैक्चर आप शुरू करन जा रहे हाँ। मैनेजमेंट है की है? मैनेजमेंट कला है, मैनेजमेंट साइंस की तरह है कि मैनेजमेंट एक प्रोफैशन है? एक प्रोफैशन के वांगू इनू समझा जा सकता है। ये बारे अक्सर ही प्रश्न तुहानू पूछा जाता है कि मैनेजमेंट कला है या मैनेजमेंट विज्ञान है, की है मैनेजमेंट? ये बारे आपां अज जिहड़ा ये टॉपिक जिहड़ा है अज आपां करन जा रहे हाँ। उम्मीद है तुसी पहलां वाले लैक्चर ध्यान नाल सुन लए होणगे। ये नैक्सट अपना टॉपिक है। ये ते छोटा प्रश्न भी बनता, कई बारी वड्डा प्रश्न भी बनता है। तो शुरू करते हाँ। मैनेजमेंट नूं कुछ लोग, क्योंकि मैनेजमेंट दे कुछ सिद्धांत पूरी तरह नाल टैसट कीते ते प्रयोग कीते हुंदे हन, इस करके कुछ विग्यानी या कुछ प्रबंधक इस नूं साइंस की तरह मनते हैं। कुछ लेखकों का विचार है कि मैनेजमेंट एक कला के वांगू है, क्योंकि मैनेजमेंट सीखण लई भी एक जिवें कलाकार नूं अभ्यास करन दी लोड़ हुंदी है, इस तरह मैनेजमेंट भी हौली हौली अभ्यास दे नाल सीखी जाण वाली एक कला है। तो कुछ लोग इस नूं जे आपां एक होर रूप, एक कित्ते दा रूप, की एक मैनेजमेंट नूं एक कित्ते दे रूप विच भी मन्निया जा सकदा है। जिवें कि अलग अलग तरह के प्रोफैशन ने जिन्हां दी सिखलाई लैके आपां एक कित्ते दे रूप विच उन्हां नूं मनदे हां। जिवें कि डॉक्टरी दा कित्ता है, जिवें कि वकील सिखलाई लैके वकालत करते हैं, लोगों नूं सलाह देंदे हन, डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं। कि मैनेजमेंट भी एक कित्ते की तरह पहले सिखलाई लैके उहदे विच मुहारत हासिल करके कि आपां उस नूं एक कित्ते की तरह अपना सकते हाँ। इन्हां सारियां गल्लां दे जवाब आपां इस लैक्चर दे विच तुहानू देवांगे। तो उम्मीद करदा हाँ कि तुसी लैक्चर नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनोगे और अपनी किताब तो पढ़ के इस नूं होर भी चंगी तरह समझण की कोशिश करोगे। सब तो पहला पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट को कला की तरह क्यों मन्निया गया है। जिमें कि तुहानू पता है, जिमें कोई किसी ने कलाकार बनना हो, किसी ने गाना सीखना हो, किसी ने हारमोनीयम सीखना हो, किसी ने कोई संगीत की सिक्ख्या लैनी हो, तो उनके वास्ते लगातार अभ्यास, लगातार सिखलाई की लोड़ पैंदी है। इस तरह ही मैनेजमेंट के जिहड़े रूल्स ने, मैनेजमेंट की भी एक कला की तरह सिखलाई लैनी पैंदी है, लगातार उन्हां दी प्रैक्टिस करनी पैंदी है और लगातार प्रैक्टिस दे नाल मैनेजमेंट की कला भी सीखी जा सकती है। जिमें कि कला दीयां मुख विशेषतावां हुंदियां हन, ज्ञान का व्यवस्थित भंडार हुंदा है। कला, कोई भी कला आपां सीखनी होवे बेटे, तो कोई भी कला सीखण वास्ते जिवें आपां नूं अलग अलग तरह की सिखलाई लैनी पैंदी है। फॉर एग्जाम्पल आपां गाना सीख, तो जिस व्यक्ति नूं गाना आंदा है, जिसनूं रागां की मुहारत है, जिसनूं रागां की नॉलेज है, आपां उस तो सिखलाई लैंदे हाँ। सिखलाई लैण तो बाद आपां गाना गा सकते हाँ। देखो, कुदरती गुण तो अपने च हुंदा है भावें, पर जे वधिया ढंग नाल आपां गाना है तो आपां नूं उहदे वास्ते सिखलाई की लोड़ पैंदी है। इस तरह ही मैनेजमेंट जिहड़ी है, इहदे विच भी सिखलाई की लोड़ पैंदी है। तो मैनेजमेंट नूं सीखण वास्ते भी लगातार अभ्यास ते लगातार सिखलाई की लोड़ पैंदी है। तो आपां इस तरह इस नूं भी कला दे वांगू मन सकते हाँ। दूसरी गल है ज्ञान का व्यक्तिगत प्रयोग। जदों आपां नूं सिखलाई मिल जाती है, तो जिवें एक कलाकार सिखलाई प्राप्त करन तो बाद लगातार अभ्यास करता है, आपदियां रुचियां दे मुताबक उहदे विच होर रचनात्मकता लिआंदा है, प्रैक्टिस करता है, अलग अलग तरह नाल उस चीज़ नूं प्रैक्टिस करता है, उहदे च मुहारत हासिल करता है, तो अलग अलग तरह उसनूं पेशकारियां करता है। उस तरह ही एक प्रबंधन का विद्यार्थी अलग अलग तरह दी चीज़ों सीखता है, उसनूं प्रयोग विच लिआंदा है, अपनी समझ मुताबक उहदे विच काम करता है, तो कुशलता हासिल करता है,
ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਰਤ, ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਭੰਡਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਪਰਖਣ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਵੈਧਤਾ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H2O ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H2O ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵੈਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਕਾਲਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟੇ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ LLB ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। LLB ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗੇ
ਜੇ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ IIMs ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੌਬਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਘ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਮਾਣਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਕਾਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।